ಮುಂಬಯಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ 87ನೇ ದಿ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ 48ನೇ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ 35ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರ ರವಿವಾರದಂದು ಮುಲುಂಡ್ ಪಶ್ಚಿಮದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತಮ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕರುಣಾಕರ್ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿಯವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಸದಸ್ಯರು ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆದರು. ಪದ್ಮಶಾಲಿ ನೇಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ನೇಕಾರರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದವರಿಂದ ಹಳದಿ ಕುಂಕುಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರಿಧರ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಓದಿದರು. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಶವ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು, ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ವರದಿಯನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ನವೀನ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಪರಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಭಿಕರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವೈ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯೇಶ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಕಲಾಭವನದ ಸಮಿತಿಯ ಸಭಾಪತಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಪ್ರಮುಖೆ ಸರೋಜಿನಿ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಭಾಪತಿಯವರಾದ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. India is a country of youth, and youth is the backbone of the country. Not only in the country but in any organization, be it any Sangha Samstha, the role of youth is as important as senior members. The main objective of this Padmashali Youth Committee is to develop youth power, encourage youth talent and provide a platform for the talent. Programs like this, one conducted by the team of young people, are inspiring for many youths. It makes them feel that they should also participate in some activities. Today, many youths have become a victim of bad addiction. The reason behind this is that they do not get proper guidance in the society and do not have the power to think what is right and what is wrong. Therefore, there is a need for such organizations to guide this youth, there where we play this important role. We should get the youth interested in the ideas of our cultural practices. When the youths are engaged in such association, they get a platform to cultivate and achieve good ideas. Getting to know the many achievers of our caste associations and seeing them grow up will help other youths to implement the same in their lives.
Padmashali Youth Committee members have been actively participating in welfare of Padmashali Samaj Seva Sangha and its ongoing activities. Few members during crisis also, the youth committee have come forward and contributed 1% of their salary every month to the Sangha. And few of the members are still continuing with the same. During the tenure, we have 4 years of our tenure, we have organized many events like Arted Onjidina, Navaratri one day festival, which included many games, tea, snacks, lunch and so on. दिसंबर 2018 को लिया। उस टाइम हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने डोंबिवली प्लॉट के अगेंस्ट में हमारे कम्युनिटी मेंबर से इंटरेस्ट फ्री हमने लोन लिया था, और ऐसा सोच के लिया कि शायद ये डोंबिवली का प्लॉट 3-4 महीने में चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया, जिसकी वजह से हमें कम से कम उनको 3 साल उनको सफ़र होने के लिए उनको छोड़ना पड़ा। और जब हमने दिसंबर 2018 में जब पीकेपी का हॉल लिया, मार्च में हमने ग्रैंड ओपनिंग कर दिया, उसके बाद हमने उसको भाड़े पे देने के लिए चालू कर दिया। और हॉल चलाना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए कोई एक्सपीरियंस लगता है। फिर भी 2018-19 से लेके 20 चला गया। 20 में हमारा बैड लक हुआ कि कोविड आ गया। मार्च 2020 में कोविड आया, उसके बाद जो बैंक्वेट हॉल यूज़ करने वाले वो लोगों का फंडा एकदम ख़त्म हो गया। जो भी प्रोग्राम होगा वो 50-100 आदमी में वो प्रोग्राम फिनिश कर देते थे। तो हमारा 2020-21 और 21-22 में मैक्सिमम हमारा जो जितना एक्सपेंसेस आता था, जो पीकेपी हॉल में हमें कम से कम महीने का साल का 7 से 8 लाख रुपए एक्सपेंस आता था, उतना ही हमारा इनमें अपना रिटर्न जनरेट हो रहा था। फिर इसके बाद हमने वापस कमेटी के साथ बैठ के डिसाइड किया कि ये हॉल हमने जो बनाया हमारे मेंबर्स को यूज़ करने के लिए बनाया, लेकिन पिछले 2 साल में जब हमने पीकेपी लेने के बाद 2019 से लेके 2022 तक टोटल 2.5 साल में हमारे लोग ओनली 7 से 8 लोगों ने ये बैंक्वेट हॉल का यूज़ कर दिया। और ऐसा भी ये कोविड की वजह से लोग हॉल यूज़ करना कम कर दिया। उन्हें 50-100 आदमी के लिए चाहिए था, और वो 50-100 आदमी का जो बजट हम लोग 50,000-60,000 बोलते थे, वो भी उनको महंगा हो जाता था। तो हमने 2022 में हमने वापस ऐसा एक बैठक बुला के मैंने इनको बोला कि हमारा पर्पस है कि संघा में इनकम जनरेट हो, ताकि वो इनकम से हम समाज के लोगों को सेवा करें। इसलिए मैंने डिसाइड किया, हम लोगों ने मिलके जॉइंटली डिसाइड किया कि ये चीज़ हम किसी को भाड़े पे देवे, ताकि एक लमसम इनकम आवे, उससे हम समाज के लोगों को जितना हो सके उतना सेवे। कोई 38 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೀರಿ ದಮುಟ್ಟಲ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದ ಪುದರ್ ನನಾತ್ ವಿಶೇಷ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ದಯಲ ನಂಗೆ ಗೋಡು ಬಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಹಿರಿಯಾಕಳು ದುಂಬು ಏರು ನೆಕ್ಕು ತಳಹದಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಂಚ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಪನ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ KC ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಿದ್ದೀರು, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಿದ್ದೀರು, AB ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಿದ್ದೀರು. ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ನೆನಪು ಇನ್ನಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪನಾಗ ಅಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ವೈದ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಇಟ್ಟು ದೈವಾಧೀನರಾತಿರು ದೇವರನ್ನ ದಾಮೋಡುಕಲೊಂದು ನಂಗೆ ಹರಸೊಂದು ಇಲ್ಲಿರಂದು ಪಲ್ಪೆಯಾನ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇದ್ದೀರು, PL ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, BV GV ಬಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ದೇರೆಬೈ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂಘದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಪರಿಶ್ರಮ ಗೆದೊಂದಿನ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ಆಡ್ದೆಲ್ಲ ದುಂಬುಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಯ್ತಡು. ಮಾಸದ ಕಾಸದ ವಿಷಯಡು ಬಂಗ, ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಡು ಬಂಗ, ಮಾತ ನಮ್ಮನೆಡ್ಲ ಬಂಗ. ಆ ಬಂಗೋಡ್ಲ ಹಾಕಲು ಈ ಸಂಘನು ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಡು, ಈ ಸಂಘನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡದು ಬಾರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೈದಿನ ಹಾಕಲು ಅಂಚದಿನಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದೇನು ಯಾನ. ಈ ಬಾರಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ತಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು MBBS ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರೆದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಎಂಬುದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೋಗಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇದೆಯೋ
we will help them in way of scholarship. Maximum possible. Earlier we are giving very small amounts. Nowadays we will increase 1,000, 2,000 to 10,000, 20,000, even more than that we are giving. So that we are concentrating. This year we are distributing around 5,22,000 rupees as scholarship to Mumbai students only, and around lakh of rupees prizes distributing today, and still native place forms are coming. I think we may more than 1.5 lakhs we are going to distribute to them also. But basically we are concentrating on Mumbai students. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ those who are supported to achieving this what do you say achievements, this achievement. You see, we don't give from our pockets. There are a lot of donors who are supporting these causes. Especially today I have to remember Mr. S.V. Gopalakrishna, our committee member. He helped a lot to set the record straight in all way of statistics and all data of all members and all. So he is no more with us, but he is always in our heart. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉತ್ತಮ್ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಎಂಕಲ್ನ ಯೂತ್ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣ್ಣಿಲಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ್ ಪಂಡಿತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿಪ್ಪನಸ್ತ್ರ ಯಾನೇನಿ ಹಿಂದಿಡೆ ಪಾತ್ರ ಯಾಬಣ್ಣ 50% ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪತೆ ರಂಚದ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಾಕುಚಿ ऐके नंके हिंदी पाते अपन तो यार हिंदी पाते रहे भाई और बहनों, और यूथ कमेटी के जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं उनको मेरा दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी अपना मेंबरशिप यूथ कमेटी में अपना मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि आगे के आने वाले दिनों में समाज का अगर सही तरह से प्रोग्रेस होना चाहिए तो ये यूथ लोग ही हैं जो आज के तरीके से, अभी के तरीके से समय को फॉरवर्ड लेके जाके अभी अपना समाज को और आगे ले जा सकते हैं। भले आपको टाइम कम है, पता है यंग जनरेशन को आजकल टाइम नहीं मिलता क्योंकि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं रहते हैं। सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक वर्किंग रहता है उनका। फिर भी सोशल मीडिया से भी आप लोग बहुत काम करते हैं, भी पता है। तो उसी तरह सोशल मीडिया से भी डेवलपमेंट हो सकता है। साल में 2-3 बार मिलजुल कर अपना पहचान बढ़ाने से समाज में एक यूनिटी पैदा होता है। 1% देखो, पहले के आदमी लोग का तनख्वाह इतना नहीं था, आज का तनख्वाह अच्छा है। आज का समय में 1% कुछ मायने नहीं रखता। हम लोग का बच्चे लोग देखेंगे 1% ऐसे ही खर्चा हो जाता है। उसको महीने का या साल का इनकम का 1% समाज को दे दो। आपको टाइम नहीं है, आने को टाइम नहीं है, समय बिताने को नहीं है, फंक्शन में नहीं आते, बैठे बैठे ऑनलाइन 1% महीने में संघ को देने का आदत रखना प्लीज, क्योंकि वो 1% से 10% गरीब लोगों का भला होने वाला है। समाज को हमें धीरे धीरे सब नीचे से लेके ऊपर एक तरीका करने का विचार सब लोग का रहता है, बट आपका 1% बहुत काम करता है। जरा सोचकर जितना ज़्यादा हो सके उतना 1% सपोर्टर्स टीम में ज्वाइन होना। अभी जितना जन है इधर नाम देखा होगा आपने 1% का इस साल का नाम डिक्लेयर किया है, तो ये बढ़ते 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 100 जन भी 1% अगर समाज का 1% सैलरी या इनकम समाज को देता सोचे बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ನಂತರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಯುವ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿದ್ಯಾ ಎಚ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲುಂಡ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಜೆಎಫ್ ಲಯನ್ ಶಂಕರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ನೇಕಾರರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರತ್ನಾಕರ್ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಡಾ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಪದ್ಮಕಲಾ ತಪಸ್ವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎನ್ನ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ ಮಾತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ತು ಓಲು ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಪೋಪ ಏರಿಯಾ ಪಾಪದ ಕುಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿರಕುಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಕ್ಕುಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಜ್ಜಿ ಇವನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವ ವಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸುವಿಧಾ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡಲ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ದಾಲ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾ ದೂರ ದೂರ ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಒಣಸಕಲ ಐತಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ತಿಕ್ಕುಡುವಂತ ಹೊರನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅರ್ಧರ್ಧ ಕೋಡೆ ಅಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಇಂಚಿಂಕುಲು ಉಮರ್ ಗವಂಚಿ ಕೆಲವು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ವೆಜ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಜ್ಜರ ತೂನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವೇರಿ ಇದ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತಿರ್ತು ಇಂಕುಲ್ ದಾನಂದಲ್ವಂತೆ ಸಮಾಜಗ ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಒಂದಂತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲ್ಲದಾರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಜಿ ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ ದಾದ ಎಂಚ ಎಂಕ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿಜಿ ಪಂಡ್ಯರ್ ಇರ್ ಬರೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ದಾದನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂತೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಲ ಬರೋಡಿ ಇರ್ ಬಲೆ ಎಂಚಲ ಅಂದು. ಸೊ ಇನಿದ ದಿನ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನ್ ಏನು ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಡಲಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿದ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವೇ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜದ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ರತ್ನಾಕರ್ ಇನಿ ಅವೇ ನೇಕಾರ್ಯರ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಗ್ಗ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ ಏನ್ ಮಾತು ಮಿತ್ಕಂತೀನಿ ಯಾರು ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿನಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ. ಸೊ ಎಂಕ ಬೇರೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕಲ ಪಪ್ಪಲ ಇಂಚ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿದ್ದ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು. ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗದ ಕೆಲಸದ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಲದಾಲ ಬೇರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಮಗ್ಗದ ತುಂದಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪಂಡಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಬಾಮೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಬೇರೆ ಬಂದು ಬರ್ತದಂತ ಇಂದಿ ಹೊಸತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಮಲ್ಪಾರ ತೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದೇವರಿ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ತಾಕತ್ ಬರಡ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಇತ್ತದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಲ ಉತ್ತಮ ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರಂಚಿ ಇಂಚಲ ದೂರದ ಕೆಲವು ಮಾತು ಇಂಚಿನ ಸೇವದ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕವೆ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಯಾರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪದ್ಮಶಾಲಿ ನೇಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಎಂಕಲ ಕುಲಕಸುಬು ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಕಾರಿಕೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿಯದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಯ್ಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಯ್ಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಪಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೈದೇನೆ. ಉಡುಪಿಡ ಇನಿ ಕೇವಲ 15 ಜನ ನೇಯ್ಪಿನಗಳು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು 2 ವರ್ಷದಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಲಕಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದ ಮುಗಿಬೇಕ ಪಾತ್ರ ಅಗಳು ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು 2 ವರ್ಷದಗಳು. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕೇಂಡ ಕೈಮಗ್ಗ ತೂತರ ಕೇಂಡ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಂಬಾ ಜೋಕುಲು ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಕೈಮಗ್ಗ ತೂದಿಪಯ್ಯರ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸುಬನು ಒರ್ಪವಟ್ಟು ಅವಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಂತದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತಾಂಕದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬದುಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕುಲ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನ ಹೆಸರಾದ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಹೆಸರಾದ ಇಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಕುಡ್ದು ಬೈದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆದಾಯ ಬಂದ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನಮಾನಡುಲ್ಲ ಅಡ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಉತ್ತುದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒರ್ಪಾವಡು ತುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಪತಂಗ ಪೋಡು ಬಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನ ಕಡಿನ 4 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ದುಂಬು
ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಯ್ಗೆದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪಂಡ 25 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತು 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನಿಯಕ್ಕಲು 5 ತಿಂಗಳು 25 ಜನ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಬಿನ ಎಂಚ ಪಂಡದ ಕಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಯೋಜಿತಾರಿ ಕಡಿದು ಅದು ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಯ್ಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉಡುಪಿ ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಲಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬೆದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆ ತರಬೇತಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಣಿಪಾಲ ಬರ್ತದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು 25 ಜನ ಈ ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಯ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಂಡ ಆ 25 ಜನಕ್ಕೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಡು ಅಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಕ್ಕೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಕಿಲಕ್ಕ ಆವಡು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು. ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಉಡುಪಿಡೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಕೈಮಗ್ಗರು ತುಂಬು ಪತೊಂದು ಪೋಗಿನಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ ಒಡೆಯರು ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಲಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆ ಕೈಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಬಣ್ಣ ಸಸಾರ ಆಟ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಸೀರೆಗೆ ಇನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಕೇಳಿನ ಗುಲ್ಲೆ ಗೆತಮಿನ ಗುಲ್ಲೆ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಎಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಮುಚಿದ 1,000 ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟಗಳು ನಮ್ಮಗಳು ಅವೇ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಮಾಜ ಐತೆ ಉದಾರ ಪಾಂಡ ಕಟ್ಟಡು ಮಾತ ಜನಾಂಗದ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ಪಂಡಾಗ ಶೆಟ್ಟಿಕಾರ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಿರಾಕ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐದು ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಜನಾಂಗ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾಕದವು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಟು. ನಮಾಡು ನಿಜವಾದ ಯಾನವರು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪೋಯ ಅವನು ಮೊದಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಈ ಜಗತ್ತು ಉಂಡಾನಾಗ ನೀರಿಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಏತು ಪಿರವುತುಲೆ ನಮಡು ಈ ದಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದೂಪೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಪತ್ವ ಆ ದೂಪೆಗೆ ನುಪ್ಪು ಪತ್ತುನ ಒಂದು ದಂಡಿಗೆ ದಲ್ಕ ಮಲ್ತದ ಇಟ್ಟು ನುಪ್ಪುದು ಇದು ಕೊನಬೇಕು ಆ ದಂಡಿಗೆದ ಕೈ ತುಲೆ ಮುದಲದ ಬಾಯಿಲೆ ಊರುಡು ಚಾವಡದ ಭೂತದ ಚಾವಡದ ಮಂಚವು ಐತ ಕೈ ತುಲೆ ಮುದಲದ ಮೋನ ಏಕ ಅಪಗ ನಮ ಏತ್ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸಂತತಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮನ್ ಏರ್ಲಕ್ಕಂತ ಪಾಡ್ದಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏಪಲ ನಮ ಇಡೆ ಬೈದಿನೆಕ್ ಇಡೆ ಬೈದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಗುರುತು ಅವೇನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಡು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ವೇದ ಪೊರ್ಲುದೊಂದು ಪುದರ್ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಪದ್ಮ ಪಡ್ಡನೇ ಪೊರ್ಲು ಪಗೆಲ್ಗಿಲ್ಲ ಪದ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕಮಲ ಆ ಪಗೆಲ್ಡು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ತುಳಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾದ ಕಮಲ ಅಂಚಿನ ಪಾದಗೂ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನು ಎರೆಯನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟುನದ್ದು ಆ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಕ ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ದಾಯ ಗೊತ್ತದೆ ಕಮಲ ಕೆಸರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಸರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಕೆಸರಿಗೆ ಪೋವಲ್ಲ ನೀರು ಮುಟ್ಟಂದವು ಅವಲೇ ಅರಲ್ಲ ನಾವು ಏತ್ ಪೂರ್ವದ ಪುದರ್ನಿಕಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಈ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯೂತ್ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಣ್ಣಿಲಕ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ್ ಪಂಡಿತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವಿಪ್ಪನಸ್ತ್ರ ಏನೇನಿ ಹಿಂದಿಡೆ ಪಾತ್ರ ರೇಪಣ್ಣ 50% ಜೋಕುಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ನಿಕುಲ್ ಕಲ್ಪತೆ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ने कुल कल्पते थे रंचा दाखले के अर्थ आपुची ऐके नाम के तीन दिन पाते हो अपन नाटक तो यार हिंदी पाते रहे भाई और बहनों और यूथ कमेटी के जो भी मेंबर्स बनना चाहते हैं उनको मेरा दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी अपना मेंबरशिप यूथ कमेटी में अपना मेंबरशिप ले लीजिए क्योंकि आगे के आने वाले दिनों में समाज का अगर सही तरह से प्रोग्रेस होना चाहिए तो ये यूथ लोग ही हैं जो आज के तरीके से अभी के तरीके से समय को फॉरवर्ड लेके जाके अभी अपना समाज को और आगे ले जा सकते हैं. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹರ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾಂತಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ಮುಂಬೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಹಾಗೂ ಗೌರವದ ವಿಷಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಸಭಾಭವನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಬಂಧುಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ದೇಶ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಶವ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದಿವ್ಯಾ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇವರ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಊಟೋಪಚಾರ ಹಾಗೂ ಚಹಾ ತಿಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ನಡೆಯಿತು.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಶವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಜತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ, ದ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಮಹಿಳಾ ಬಳಗದವರ, ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಕಲಾಭವನ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಪೂಜಾ ಹಾಗೂ ಭಜನಾ ಸಮಿತಿಯ ಯುವ ವಿಭಾಗದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆದು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. ಧನಂಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಜೊತೆ ಇನ್ನಂಜೆ ಜಯರಾಮ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್.